رکھیے گا کہ کوئی ایسی انفارمیشن آپ شیئر نہ کرے جس سے آپ کی آئیڈینٹی لیک ہو سکے یا آپ کو کوئی پریشانی ہو. اس کو چھوڑ کے آپ کو جو بتانا ہے یو کین شیئر ایوری تھنگ. جی بالکل. میں ایک جو کہتے ہیں نا پیور اسلامک گھر، پیور اسلامی گھر، اس میں پیدا ہوئی. امی مذہبی تھی، میری آنکھ جب کھلتی تھی تو امی ہمیں نماز کے لیے صبح صبح اٹھاتی تھی. فجر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد امی کی تلاوت 7 بجے تک، جب مطلب دوپہر شام جب یہ سورج نکلا ہے تب تک قرآن کی تلاوت چلتی تھی. ٹھیک ہے. میں نے شروع میں مطلب 8-10 سال کی تھی، میں نے قرآن ختم کر لیا تھا. اس کے بعد میرے ماموں تھے، ماموں نے مجھے کافی نا اسلام کی طرف باتیں بتانا شروع کی. مجھے میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا اس کی طرف. تو ذکر اذکار ہم ماموں نے بتائے کہ آپ یہ ذکر کیا کریں، یہ ذکر کیا کریں. ایون کہ مجھے مختلف جو قرآن کی صورتیں ہیں نا ان کی مطلب میں یہ پڑھنا چاہتی تھی کہ کیا فائدہ ہے. اکثر سورہ مریم پڑھے اس کا یہ فائدہ ہے، سورہ یوسف پڑھے اس کا یہ فائدہ ہے. سورہ محمد، میں نے صورتوں کے نام دیکھے تو میں نے کہا کہ یہ جو محمد ہے تو اس آپ کی آواز چلی گئی. حالانکہ یہاں کی فضیلت میں نے بہت پڑھی. آواز چلی گئی تھی آپ آواز کی، چلی گئی، تھوڑا آ سا رہی ہے؟ ریپیٹ کریں گے؟ ہاں ابھی آ رہی ہے. یہ میرا خیال سگنل پرابلم ہے. تھوڑا سا 1 منٹ میں اپنی پوزیشن چینج کرتی ہوں. جی جی. یہ دروازہ کھلا رہنے دو. اچھا. مذہبی گھرانہ تھا، مذہبی اتنا ہی مطلب کہ نماز روزہ ٹائم سے سارا کرتے ہیں، قرآن شریف کی صبح صبح تلاوت کی جاتی تھی. اس حد تک مذہبی تھا. اس کے علاوہ جمعرات کو جو مسجد میں روٹی بھیجی جاتی تھی وہ بھی کام چلتا تھا. صبح صبح جب جاگنا، امی نے جگانا ہمیں نماز پڑھنے کے لیے، تو قرآن کی تلاوت امی کر رہی ہیں، وہ سن رہے، ہم عجیب قسم کا ایک سرور آ رہا ہے کہ تلاوت ہو رہی ہے قرآن میں. پیور مذہبی قسم کا ٹپیکل اسلامی ماحول تھا. اچھا. اب ماموں تھے، میرے ماموں جو تھے نا وہ کافی مذہبی تھے، پیروں فقیروں کے اور معجزات پہ یقین رکھنے والے. تو میں ان کے پاس جب بھی ماموں نے نا، میں ساری رات بیٹھتی نا ان سے تو حضرت محمد کی، صحابہ کی، غزوات کی باتیں سن لی ان سے. اور یہ میری کوئی ایج ہوگی تقریباً 10-12 سال جب میں نے یہ سننا سٹارٹ کر دیا ماموں سے. پھر میں نے قرآن کو جب میں نے سب سے پہلے نا قرآن کو دیکھا کہ اس میں صورتوں کا ہے کیا، ان کی میننگ کیا ہے اور یہ کیوں ہے. شروع سے میرے دماغ میں آتا تھا کہ یہ قرآن کی صورتیں کیوں ہیں، تو ان کا مقصد کیا ہے. تو جب میں نے سورہ محمد کو دیکھا تو میری بڑی عقیدت نا جمپ کی. میں نے کہا کہ جس بندے کی وجہ سے یہ مذہب ہے، جن کی وجہ سے اسلام ہے، تو وہ سورت کتنی اہم ہوگی. اس لیے میں نے نا سورہ محمد کا روز صبح صبح اٹھ کے تو میں نے سورہ محمد پوری ختم کرنی. اس کے بعد میں نے اسکول جانا. تو اتنی یہ مجھے حفظ ہوگی تقریباً سورہ محمد. تیسرا کلمہ ماموں نے کہا تھا تیسرا کلمہ پڑھا کرو، اس کا بہت فائدہ ہے. تیسرا کلمہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا کہ میں رات سوتے ٹائم یا انکانشیسلی میرے زبان سے وہ نکلتا ہی جا رہا تھا. میں کوئی بھی کام کروں، کچھ بھی کروں، لیکن تیسرا کلمہ نا وہ تواتر سے میرے نکل رہا تھا. میں اپنا یہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ اتنا مذہبی قسم کا، میں خود اتنی مذہبی تھی. امی ابو تو مذہبی تھے ہی تھے لیکن میں کچھ ایکسٹرا ہی مذہبی تھی. اچھا. جب میں 9th-10th میں گئی مجھے تقریباً کافی زیادہ صورتیں زبانی حفظ ہو چکی تھی، ذکر اذکار کافی زیادہ میں نے حفظ کر لیے تھے. اچھا. میں نے ترجمے کے ساتھ میں پڑھنا سٹارٹ کیا تھا. ماموں نے جب میں 9th میں ہوئی نا، ماموں نے مجھے ترجمے والا قرآن لا کے دیا. ماموں کہتے آپ نا یہ ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو. تو میں نے ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا. میں نے قرآن کو 2 بار ترجمے کے ساتھ ختم کر لیا. اچھا. جی ماموں نے مجھے کہا کہ میں بریلینٹ تھی اسٹوڈنٹ، مطلب کافی پڑھنے میں اچھی خاصی تھی، لائق تھی بچی میں. میری جب 12ویں مکمل ہو گئی تو گھر والوں نے کہا کہ جس کی تو شادی کر دینی چاہیے. میں نے رجسٹ کیا. میں نے کہا نہیں، ابھی میں نے شادی نہیں کرنی، میں نے پڑھنا ہے. تو نہیں جی یہ سنت ہے. میں نے کیسے میرے دماغ میں ذرا پرسنالٹی میں اس قسم کی ہے کہ شادی کی طرف میری رغبت تھی ہی نہیں. تو میں نے اس طرف بھی امی کو منانے کی کوشش کی تو امی نے کہا کہ نہیں یہ سنت ہے، مطلب یہ شادی کرنا بہت ضروری ہے. اور حضرت محمد یہ کہتے ہیں کہ جو میری امی نے مجھے یہ آپ سب کو سمجھایا. ہائمہ جی بیچ میں جی اگر جی آپ کو صاحب، میں ٹوکوں تھوڑا سوال کروں تو کوئی کوئی ایشو فلو آپ نہیں. کا تو نہیں ٹوٹے گا؟ نہیں کوئی نہیں نہیں پرابلم؟ نہیں 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 بالکل نہیں، بالکل نہیں. آپ پوچھ سکتے، کچھ بھی پوچھنا ہو.
थैंक यू। अच्छा हाइमा जी, आपने कहा कि आप बहुत ज्यादा रिलीजियस घराने में पैदा हुई है, और जहां तक मुझे समझ में आया, क्योंकि थोड़ी आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही थी तभी, आप जिस घराने में आपने परवरिश पाई है वो बरेलवी फिरके को बिलोंग करता है। वो नियाज, फातिहा और मोजज़े, वली, औलिया, ये सब चक्कर में जो रहते हैं, वो वाली फैमिली से आप बिलोंग कर रही थी। और मामू जान का जो है वो काफी ज्यादा रोल रहा है आपको इस्लाम सिखाने में या उसकी तरफ रगबत रगबत दिलाने में। तो उसके बाद आपने वो सूर्य मोहम्मद जो है वो काफी मर्तबा आपने पढ़ा उसको, यहाँ तक कि आपको वो हिफ्ज भी पूरा ऑलमोस्ट हो चुका था। फिर आपने कहा कि आप ब्रिलियंट स्टूडेंट भी थी, पढ़ाई में आपका ध्यान भी था, और जब आप 12वीं में पहुंची तो आपके घर वाले, आपकी अम्मी आपको शादी करने के लिए फोर्स कर रही थी। तो एक सवाल मेरा, क्योंकि जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनको वहां का माहौल भी पता चले, पाकिस्तान का कैसा माहौल है मुसलमान घराने का, तो तकरीबन क्या एज में एवरेज वहां पे शादी कर दी जाती है लड़की की? मेरी तब उम्र 19 साल थी जब मेरी शादी हुई है। 19 साल की थी जब मैं शादी हुई मेरी। अच्छा, 19 साल में करा दिया उन लोगों ने? हाँ जी, और तकरीबन अब जो है ना, तकरीबन 10वीं के बाद ना, मोस्टली मोस्टली की बात करती हूँ, बच्ची 10वीं करके पास होती है ना तो उसकी शादी कर दी जाती है। आगे जिसने नहीं नहीं पढ़ने पढ़ना ना, देते? जिन्होंने नहीं पढ़ाना, हाँ, जो नहीं पढ़ाना चाहते ना आगे, वो लोअर मिडिल क्लास जो है, इवन मिडिल क्लास भी हम्म। अक्सर ये काम कर जाते हैं। तो मेरी तो 12वीं के बाद शादी होगी, अक्सरियत की 10वीं के बाद शादी हो जाती है। लोअर मिडिल क्लास फैमिली की मैं बात कर रही हूँ, और लोअर मिडिल क्लास हमारे यहाँ काफी ज्यादा तादाद में है, साहिल आप ही जानते हैं। तो हम्म। मेरी 12वीं मैंने की थी, अगस्त में रिजल्ट आया, दिसंबर में मेरी शादी हो गई। मैंने बथेरा कहा इनसे कि नहीं मैंने अभी पढ़ना है, लेकिन नहीं, वसाइल भी ऐसे खास नहीं थे। इसके अलावा मैं इस पॉइंट पे थी कि शादी जरूरी क्यों है अम्मी, क्यों करनी चाहिए शादी, इसके बगैर भी तो गुजारा हो रहा है ना, तो अभी अभी तो मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो तब मुझे अम्मी ने कहा, मामू ने भी समझाया कि नहीं, हजरत मोहम्मद ने कहा है कि, तब मैं रेफरेंस नहीं ढूंढती थी, तब मैं इनसे रेफरेंस नहीं मांगा करती थी। तो ये कहा गया कि आपने ये हजरत मोहम्मद ने कहा कि जो शादी नहीं करेगा वो क्यामत के दिन मेरी उम्मतियों में से नहीं उठाया जाएगा। ठीक है, उसकी तरफ मतलब कराहत है उस बंदे की तरफ जो शादी नहीं करेगा। तो शादी हो गई, 19 साल की उम्र थी, शादी हो गई। ठीक है, मामू ने एक मेरी इतनी ब्रेन वॉशिंग की हुई थी, मामू ने कहा था, मामू ने मुझे इस्लाम को इतना आसान करके बताया था ना कि मैं हवाओं में उड़ रही थी। कि मामू ने कहा था कि देखो, अगर तुम यहाँ पे हो ना, अपने माँ बाप के घर हो, तो तुम्हारे अब्बू तुम्हारे कस्टोडियन है, वो तुम्हारे रखवाला मतलब रिज्क देते हैं आपको, खाने पीने का ख्याल रखते हैं, आपको लोगों से बचाते हैं। सेम ऐसे ही जब आप अगले घर जाओगे तो आपका जो शौहर है वो आपको ऐसे ही रखेगा जैसे आपके वालिद ने रखा है। तो और सिर्फ औरत को, मामू ने कहा कि औरत का तो इतना आला किस्म का और मकान, और इतनी आला इसको इतनी सहूलत है कि अगर औरत चाहे ना तो अपने बंदे के कंधे पर रख के बंदूक चला सकती है, किसी की जान ले सकती है, और उसका हिसाब कौन देगा, उसका बंदा। कि इतना मतलब इस्लाम ने आपको रिलैक्स किया है, औरत को इतना रिलैक्स किया है, और आपका तो कोई हिसाब किताब इतना है ही नहीं है कि आपके हक में अगर आपका शोहर और आपका बाप गवाही दे दे तो आप सीधी जलती हैं। तो मैं, ये चीज मेरे दिमाग में बैठी हुई थी। नो डाउट मेरे अपने अब्बू के साथ बहुत अटैचमेंट थी, जैसे फादर के साथ होती है, थी, लेकिन उसमें मजहब भी मैंने इस तनाजर में भी बहुत अब्बू का करती थी कि इनके कहने पे, इनके गवाही पे मैं जन्नत में जाऊंगी, इसलिए कोई ऐसा वैसा काम नहीं करना, नहीं किया कोई ऐसा वैसा काम कि जो जिसकी वजह से अब्बू हर्ट हो, या कोई कोई ऐसी वैसी बात हो। ठीक है, मैं खुश थी, हवाओं में उड़ रही अच्छा थी कि हाइमा मैं जी, एक मुसलमान घराने में पैदा हुई। हाय जी। हाइमा जी, एक चीज मैं जरूर लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि 10वीं के बाद पाकिस्तान में मोस्टली जो है वो बच्चियों की शादी कर दी जाती है, और लगभग यही हाल जो है वो जो हमारे भारत मुसलमान है उनमें भी अक्सरियत जो है वो इसी तरीके का आपको माहौल दिख जाएगा कि वो 10वीं तक अगर ले दे के पहुंच भी गए लड़कियां, तो उनकी शादी करा दी जाती है। और ये तबलीगी जमात वाले तो इतने
यानी गए गुजरे होते हैं कि ये 10वीं थे, ये 6ठी 7वीं के बाद ही जो है वो अपनी साहिल भाई आपकी भी आवाज कट या रही है। पालन आवाज में शादी करा देती। साहिल भाई तो आपकी भी आवाज आवाज नहीं आ कट रही? रही थी। अब आ रही है, थोड़ी सी कट हो गई थी। तो जो आप बता रहे थे हिंदुस्तान अच्छा। की मुस्लिमों में भी अक्सरियत यही कमोबेश इशू चलता है, उसके आगे क्या बोल रहे थे आप? हाँ, वो जो हिंदुस्तानी मुसलमान है वो भी जो यहाँ का हाल है उसमें भी लड़कियों की शादी जल्दी करा दी जाती है। और इसमें सबसे गए गुजरे जो है वो तबलीगी जमात वाले होते हैं। ये 10वीं तक भी जल्दी पहुंचने नहीं देते अपनी बच्चियों को। 6ठी करवाया, 7वीं करवाया, फिर स्कूल से निकाल कर उनको जो है वो मदरसे में डाल दिया, 2-3 साल आलिमा का कोर्स करवाया और उसके बाद वो जल्दी शादी करा देते। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है, और जितने लोग अभी देख रहे हैं इसमें जो मोमिनाएं हैं खास करके, उनको मैं ये चीज बोलना चाहता हूं कि आप बच्चियों को पढ़ने नहीं देते, आप उनको कोई स्किल सीखने नहीं देते, ग्रेजुएशन तक कंप्लीट करने नहीं देते। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि मुसलमानों में तलाक बहुत आसान है। शादी हो गई, नहीं जमा, शौहर ने अगर वो हनफी या बरेलवी देवबंदी है तो तलाक इनके वहां बहुत आसान है। 3 बार तलाक दे दिया, तलाक हो जाती है, हमेशा के लिए वो जुदा हो गई। बहुत सी लड़कियां जो है वो दूसरी शादी करना फिर पसंद नहीं करती। लेकिन मसला यहाँ पे ये हो जाता है कि चूंकि अब इनके पास कोई स्किल नहीं है, पढ़ाई नहीं की इन लड़कियों ने, अगर 1-2 बच्चे हो गए उनके, तो ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाती है ये लड़कियां। माँ बाप के पास आके उनके घर पे रहती है। अब बाप के लिए भी वो बोझ हो जाती है कि यार एक तो लड़की और साथ में 2-2 3-3 बच्चे, अब क्या करे, कैसे उनको पाले। अब वो लड़की की जिंदगी इतनी मुश्किलों से कटती है, इतनी मजबूर वो हो जाती है, हर जगह पे जाके फिर वो रोना, पैसे मांगना, परेशानी अपनी बताना, फिर ज़कात के भरोसे पे रहना, सदके के भरोसे पे रहना कि कोई तो मदद कर देगा। तो मैं बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सारे मोमिनाओं से, आप जो सुन रही हैं, और अगर आप एक माँ हैं, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपनी बच्चियों को प्रॉपर दुनियावी तालीम आप दीजिए, एजुकेशन उनका कंप्लीट करवाए प्लीज, और उनको कोई स्किल सिखाए। स्किल होना बहुत जरूरी है, वरना क्या होगा, वही मजबूरी। आसपास में आपने देखा होगा कई सारे लोगों के साथ ये मामला होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बच्ची शान के साथ खुद के दम पे जिए, तो उनकी एजुकेशन को प्लीज मत रोको, उनको स्किल सिखाओ, कुछ ना कुछ स्किल सिखाओ। बहुत सारी स्किल्स है लड़कियों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि भाई ऐसा कोई काम सीखे जिसमें सिर्फ लड़कियां ही इन्वॉल्व हो, मर्द इन्वॉल्व नहीं हो, तो उसके लिए भी कई सारी स्किल्स है। आप मेकअप आर्टिस्ट बना सकती है, आप हेयर स्टाइलिस्ट बना सकती है, आप डिजाइनर उनको बना सकती है। बहुत सारे स्किल्स है, लेकिन उनको सिखाओ, उनको पढ़ाओ, ताकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है आपके मजहब के वजह से, वो अब तलाक दे दिया शौहर ने, अकेले हो गई, तो वो कम से कम खुद के दम पे अपना और अपने बच्चों का ख्याल रख सकती है। तो ये मेरी हाथ जोड़ के सारे मोमिनों से रिक्वेस्ट है कि अपनी बच्चियों को बहुत ज्यादा पढ़ाओ और स्किल्स डेवलप कराओ। जी हाँ माँ जी, प्लीज कंटिन्यू। जी साहिल, आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया है। इसका अमली नमूना मैं सामने हूँ इनके, मैं अपनी स्टोरी आपको इसीलिए सुना रही हूँ ताकि जो मैंने तकालीफ फेस की है ना, वो कोई और फेस ना करे। तो मेरी शादी हो जी गई, मैं बिल्कुल मजबी थी, शादी हो गई, और कुछ उम्र भी कम थी। बड़ी उम्र के शौहर थे, 15 साल बड़े थे। तो एक तो बंदा एक मेंटली मेच्योर नहीं होता, ठीक है। एक जिस किस्म के मजहबी घराने से मैं गई थी, मेरा सोशल एक्सपोजर सिफर था। मुझे लोगों को परखने का, लोगों को जांचने का बिल्कुल नहीं पता था। स्कूल कॉलेज में भी नहीं गई, हायर सेकेंडरी स्कूल तक मैंने पढ़ा है, 12वीं।
मुझे फिजिक्स में बड़ा ही इंटरेस्ट था, मैंने 9th-10th में फिजिक्स पढ़ी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी फिजिक्स पढ़ी, फिजिक्स मुझे बहुत पसंद थी। तो सिलसिला मेरा वहीं पे खत्म हो गया एजुकेशन का, शादी हो गई, तो कोई सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं था कि मुझे पता चले कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो कैसे हैं कैसे नहीं हैं। तो मैं तो उनको मजाजी खुदा समझ के पूजना शुरू हो गई। तो तकरीबन मेरे 2 साल बाद, शादी के 2 साल बाद मुझ पे आहिस्ता आहिस्ता ये आश्कार हुआ कि वो ना एडिक्टेड हैं, वो नशा करते हैं। तो ये बड़ी शॉकिंग चीज थी मेरे लिए। अगर अब अगर कोई मुझसे पूछे कि आपको तब पता नहीं चला, तो वाकई मुझे नहीं पता चला, क्योंकि मैं इतनी अकीदत की मारी हुई थी, इतनी मोहब्बत में थी कि ये मेरा मजाजी खुदा है। अगर कुछ नशा करके वो आते हैं तो उनके लहजा अगर लड़खड़ा रहा है तो नहीं, मैंने कहा ठीक है कुछ नहीं होता, ये थके हुए होंगे या वट, मतलब वो घर में बंद रहने की कीमत ये थी कि 2 साल तक जिस बंदे के साथ मैं रह रही थी मुझे ये ही नहीं पता चला कि वो बंदा एडिक्टेड है, वो नशा करता है। जब पौने 2 साल 2 साल हुए ना जब, तब मुझे पता चला। वो भी घर में पंचायतें बैठना शुरू हो गई, ज्वाइंट फैमिली थी जहाँ पे मैं शादी करके गई, वो भी ज्वाइंट फैमिली थी, मैं जो थी वो सबसे छोटी थी। तो जब आए रोज ना मुझसे छुप छुप के कहीं ड्राइंग रूम में या किसी दूसरे दूसरे भाई के कमरे में ये डिस्कशन होनी आपस में इनकी, और इनको आहिस्ता आहिस्ता लड़ाई, थोड़ी थोड़ी सी लड़ाई की आवाजें बाहर आनी, तब मैंने मतलब मैंने, बंदा तो जैसा होता है ना बंदे को कि ये क्या चल रहा है घर में, कि छुप छुप के आपस में क्या डिस्कशन हो जा रही है। तो जब आहिस्ता आहिस्ता वो टाइम गुजरता गया, फिर वो लड़ाइयां पड़ती गई, तब मुझे इन्होंने बैठाया और बताया भाई बड़े ने, तो उसने कहा कि इसको समझाओ, ये नशे से बाज नहीं आता। तो मैं तो शौक, मैं इतनी हैरान, मैंने कहा ये क्या, कि अब जब ये बात सामने खुल के सामने आ गई, तो मियाँ साहब तो कोई खास ऐसा कारोबार नहीं था, इनका कट्ठा ही था। जब कट्ठा ही था, जब ये आवाज बात चली सामने आ गई गई, है। तो फिर मैं जी घर में अपनी थी, और जो तीन देखो 2 बच्चे मेरे होंगे। आ रही है, अब आ रही है साहिल, आ रही है या सिग्नल प्रॉब्लम जी है अभी यहाँ आ पे? रही है, अभी अभी साहिल आ आ रही रही है है, आवाज? आ रही है, अभी आ रही है। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा, 3 साल के बाद एग्जैक्ट पक्का पता फिगर आउट हो गया कि जी बंदा नशा ही करता है। और काम काम धंधा तो सारा चौपट हो गया, जो भी था कुछ भी नहीं था, ज्वाइंट इकट्ठे काम था ना सब भाइयों का, उसमें से जितना आता था वो खाने पीने के लिए टाइम गुजर रहा था। अम्मी अब्बू आए कि अब आओ हम तुम्हें ले चलते हैं, तो मैंने कहा कि अब 2 बच्चों के साथ मैं किधर जाऊंगी, मैं आपके बोझ बनूंगी। या तो मेरे अब्बू बड़े होते ना स्ट्रॉन्ग फैमिली के, तो मैं चली जाती। मुझे पता था कि उनके पीछे और भी बच्चे हैं, और वो जितना कमाते हैं उतना ही वो खाने के लिए उनको पूरा आता है। तो मैं अब मैं अपने अब्बू के साथ बड़ी अटैच थी, तो मैंने तब भी ये सोचा कि मैं अब्बू को क्यों परेशान करूं वहां पे जाके। 2 बच्चे हैं, मैंने कहा अम्मी ठीक है, जो मेरी किस्मत में था ना वो हो गया, वो मुझे मिल गया, आप छोड़े, आप मुझे मेरे हाल पे छोड़े। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इस कंडीशन से कैसे निकलूं। अगर मैं कहीं प्राइवेट स्कूल में जॉब करने की कोशिश करती थी तो कुछ नहीं, वो 2-3 हजार में, हद 3 हजार या 4 हजार, 12 FA पास बंदे को वो क्या देंगे, कुछ भी नहीं। 3-4 हजार में तो कुछ नहीं हो रहा था, छोटे 2 मेरे बच्चे थे, तो है ज्वाइंट फैमिली थी। खाने पीने का तो कैसे ना कैसे चल ही रहा था, लेकिन बच्चों की अगर बच्चा बीमार हो जाता, दवाई या कोई ऐसा इशू, 100 ऐसे इशू चलते थे। तो मैं उन दिनों बहुत परेशान थी, मैं क्या करूं। फिर मीनवाइल मैंने सोचा कि मैं प्राइवेट तौर पर एडमिशन भेज देती हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी का मैंने प्राइवेट तौर पर BA का एडमिशन भेज दिया, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। फिर मुझे खुद पे जरा हौसला हुआ, मैंने कहा नहीं भाई मैं कर सकती हूँ, अभी भी मुझ में स्पार्क है, कैलिबर है। तो मैंने प्राइवेट ही फिर दूसरा भी एक और MA कर दिया। इसके अलावा एक और मीनवाइल दूसरी यूनिवर्सिटी से एक और MA किया, MA पॉलिटिकल साइंस पंजाब यूनिवर्सिटी से कर दिया, और MA एजुकेशन किया। तो इसी इसी स्ट्रगल में मेरा तकरीबन 2012 में मेरी ना एजुकेशन कंप्लीट हो गई, मतलब 2 मास्टर्स की डिग्री थी मेरे पास। और फिर मैंने सोचा कि कहीं पे मुझे जॉब मिल जाए, हाइमा जी, लेकिन ये जो काफी असला था ना। काफी काफी पर्सनल। साहिल आपकी आवाज चली गई। हाँ वो बोल रहे हैं पर्सनल जानकारी मत मैं दीजिए कह आप। काफी ठीक है पर्सनल ठीक है। इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रही है, मेरे ख्याल से ये सही नहीं रहेगा। आप हाँ जनरल रखें अपनी टॉक को, ताकि कोई आपको ट्रैक ना कर सके। ठीक है ठीक है। अच्छा, इसके बाद
2000 ٹھیک ہے تقریباً اس کنڈیشن میں میرے گزرے ہیں تقریباً 8-9 سال اسی کنڈیشن میں کہ بچے میرے ہو گئے. اب میں ہینڈ ٹو ماؤتھ تھی. کچھ ایسے میں تہجد پڑھتی تھی, 5 نمازیں پڑھتی تھی, قرآن کو میں نے صبح شام دوپہر جب بھی میرا ٹائم ملنا, جب میرا دل بھرنا, جب میں نے بہت پریشان ہونا, زندگی سے تنگ, حالات سے تنگ ہو جانا, پھر میں نے ذکر کرنا شروع کر دیا, تلاوت کرنا شروع کر دی, اور مختلف ذکر, اذکار, نعتیں, سب کچھ بہت کچھ کرنا, لیکن میرے دل کو تسلی نہ ملنی, میرے حالات نہیں بدل رہے تھے. میں نے اتنی محنت کی اس عبادت میں, اتنی محنت کی, اتنی دعائیں کی کہ کوئی کر نہیں سکتا جتنی میں نے دعائیں کی خود کے حالات بدلنے کے لیے. لیکن آہستہ آہستہ جب میری ایجوکیشن کمپلیٹ ہو گئی, اپنے حساب سے میری 16 ایئر ایجوکیشن کمپلیٹ ہو گئی, تو مجھے ایک چھوٹی سی جاب مل گئی, گورنمنٹ کی مل گئی لیکن چھوٹی سی جاب مل گئی. میں نے بڑا شکر کیا کہ چلو کہ اب میں بہتر ہوں, اب میں کر سکتی ہوں, تو یہ مجھے جاب مل گئی. اس کے بعد تقریباً چھوٹی سی جاب تھی, لیکن پھر 3 سال کے بعد مجھے ایک بڑی جاب مل گئی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی. لیکن تب جب مجھے بڑی جاب ملی نا, تو سر مجھے بڑا نا عجیب فیل ہوا. میں نے کہا کہ میں اتنی دعائیں کی ہیں, اتنا کچھ کیا ہے, لیکن مجھے صلہ کیا مل رہا ہے جو میں کرتی ہوں, جتنا کہ میں کر لیتی ہوں, جتنی کہ میں محنت کر لیتی ہوں, اتنا ہی مجھے اس کا فائدہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ تو اور کچھ فائدہ نہیں ہو رہا مجھے. جب میری بڑی جاب ملی تب ذرا مجھے سکون ہوا, فائنینشلی میں بہتر ہو گئی. پھر میں نے قرآن کو نا دوبارہ ترجمے سے پڑھنا اسٹارٹ کیا. مجھے سائنس میں انٹرسٹ تو تھا ہی تھا, مجھے فزکس میں بہت انٹرسٹ تھا. اگر میں کہیں ریگولر پڑھتی ہوتی نا تو میں فزکس میں آگے چلتی, لیکن وہ آپ مطلب پرائیویٹلی اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں نا. تو مجھے نا مین وائل یہ کاسموس جو ہے کارل سیگان کی بک, وہ میرے ہاتھ لگی, وہ ہاتھ لگی. اس کے علاوہ مجھے وہ جو سیپین ہے بک, وہ ہاتھ لگی. ترجمے کے ساتھ تو میں قرآن پڑھ ہی رہی تھی. تب میں نے سوچا کہ اب تو میرے پاس وہ سائنٹیفکلی بھی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہے, تو کیوں نہ میں جو قرآن میں فینومیناز دیے گئے ہیں نا, جیسے تخلیق ہے, سب سے پہلے مجھے اپنی تخلیق جو اما حوا کی اور آدم کی جو قصہ تھا نا, اس میں بڑا انٹرسٹ ہوا. اب میں فائنینشلی طور پہ تھوڑا سا اسٹرانگ ہو گئی تھی, تو میں نے کہا کہ اب اس کو جو قرآن میں مختلف واقعات اور فینومیناز دیے گئے ہیں نا, اس کو نا سائنٹیفکلی پروف کرنے کی کوشش کی جائے. میں نے کسی کو پروف نہیں کرنے تھے, خود اپنے آپ کو پروف کرنے تھے. میں نے اپنے نوٹس اس پہ تیار کیے. میں نے اپنے جاب سے آ کے گھر کے کام شام کر کے میں نے 4-5 گھنٹے اس کام کو دیے. پہلے میں نے قرآن کے مختلف تراجم اکٹھے کیے, مختلف ترجمے جو تھے ترجمے اکٹھے کیے. اس میں سے میں نے جو اما ہوا اور آدم, سب سے میں نے تخلیق آدم سے آغاز کیا تھا کہ آدم اور ہوا کی تخلیق. اچھا, اس میں جب میں نے پڑھا تو وہ پیچھے جو تھے نینڈرتھلز اور اس سے پہلے سیپین میں, تو وہ بتایا گیا تھا کہ فوسلز ان کے نکلے ہیں. تو جب میں قرآن میں پڑھتی تھی, جب میں قرآن کی طرف سے اس کو دیکھتی تخلیق کا, تو وہ تو ڈائریکٹ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کر دیا. لیکن میں نے اس میں اب میں لوگوں کو کہتی ہوں نا جلیبیاں بناتے ہیں, تب میں بھی جلیبیاں بناتی تھی. تب میں نے وہ جال, جیم این لام, جال اور خلق, اس پہ میں نے نا بڑی ریسرچ کی, اس پہ میں نے بڑا کچھ پڑھا. اس کو میں نے خود سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آدم کو نا جال کیا گیا ہے, اس کو خلق نہیں کیا گیا. مطلب میں اس قسم کی تھی. سائنس کا تو میرا دماغ تھا ہی تھا, لیکن میں سائنس کے نقطہ نظر سے قرآن کے فینومیناز کو سچ ثابت کرنا چاہتی تھی. تو میں نے سر دھڑ کی بازی لگائی اس کو, جہاں سے مجھے آرٹیکل ملا وہ میں نے اٹھایا, جہاں جو لیٹسٹ ریسرچ تھی وہ میں نے پڑھی. تو یہ اما ہوا اور آدم کی تخلیق کا. اس کے بعد دوسرا جس پہ میں نے بہت زیادہ فوکس کیا وہ زمین اور آسمان کی تخلیق تھی. اس کے علاوہ تیسرا جو میرا ایریا آف انٹرسٹ تھا وہ تھا عالمگیر طوفان. اس کا بھی میں نے ریسرچ سائنٹیفکلی بہت اس کو سرچ کرنے کی کوشش کی. میں نے مین وائل یوٹیوب پہ جو تھے وہ جو آج کل کے ہیں, جیسے مرزا یہ ہیں انجینئر مرزا, اس سے پہلے بھی کچھ اور لوگ ہیں, میں نام نہیں لوں گی ان کا, وہ میرے دوست بھی تھے, میں نے ان کو بہت سنا. وہ یوٹیوب پہ میں نے ان کو سنا, وہ سائنٹیفکلی ان کا بیک گراؤنڈ تھا. تو وہ قرآن کے مختلف فینومیناز کو نا سائنس کی نقطہ نظر سے بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے. زمین اور آسمان کی تخلیق کی نا میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی, تو اس کے دوران بلکہ ایک اور ویڈیو دیکھ رہی تھی, میں بڑی عقیدت کے ساتھ نا ویڈیو دیکھا کرتی تھی. جمعے کے جمعے ان کی ویڈیو آیا کرتی تھی, تو میں سارے کام ختم کر کے میں نے 3 بجے تک
موبائل لے کے بیٹھ جانا, ابھی ویڈیو آنے والی ہے. جی جی ساحل بھائی بیچ میں ڈراپ ہو گئے تھے تو آئی تھنک ساحل بھائی سن تو رہے ہوں گے. ہاں حائمہ جی کنٹینیو کیجیے آپ. احادیث کا اتنا نہیں پڑا تھا, مجھے ہمیشہ سے نا وہاں سے بڑی قدر رہی تھی, لیکن احادیث کا میرا اتنا واسطہ نہیں پڑا تھا. بس جتنی ضرورت ہوتی تھی اتنی احادیث کو دیکھ لیا کرتی تھی. باقی تنقیدی نقطہ نظر سے میں نے کبھی نہیں احادیث کا میں نے مطالعہ اس طرح سے نہیں کیا تھا. لیکن میں نے قرآن کو سچ ثابت کرنے کے لیے قرآن کو مختلف اینگل سے پڑھنا سٹارٹ کیا. تو ایک نا ویڈیو کے دوران ہی میری ایک سنی میں نے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے آگے سے عورت, کالا کتا اور گدھا گزر جائے نا تو آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے. تو جی میں بتا نہیں سکتی, میں نے وہ پہلی دفعہ پڑھی تھی, پہلی دفعہ سنی تھی, بلکہ میں نے کبھی نہیں پڑھی تھی یہ حدیث پہلے, میں نے سنی اس وقت. وہ میرا دوست ہی تھا جس کی وہ ویڈیو تھی یوٹیوب پہ, تو میں نے اس کو میسج کیا, میں نے کہا یہ کیا تم نے بات کی؟ اس نے کہا کہ یہ صحیح حدیث ہے, اس کا یہ ریفرنس ہے, اس کو دیکھ لو, تم خود ویریفائی کر لو. جب میں نے اس کو ویریفائی کیا تو میرے اتنے آنکھوں میں آنسو تھے اور مجھے اتنا میرا دل ٹوٹا جیسے کسی نے مجھے پکڑ کے گھر سے باہر نہیں نکال دیا. جس طرح اتنی ہیوملیشن اور میں ذلت بتا نہیں سکتی جتنی ذلت مجھے خود کو محسوس ہو رہی تھی, کیونکہ میں وہ تھی جو اللہ کے عشق میں پاگل تھی. محمد کے عشق میں پاگل نہیں کبھی بھی ہوئی, لیکن میں اللہ کے عشق میں پاگل تھی. جیسے وہ روحانیت کی طرف نہیں وہ بندہ جاتا, اس قسم کی کہ میں نے اللہ کو اپنا دوست بنایا ہوا تھا. کوئی یہ مشکلات کا جو ٹائم تھا نا, یہ 10-12 سال کا, میں نے کسی کو کبھی کچھ نہیں بتایا. میں نے نماز پڑھنی, جب بھی میں پریشان ہونا میں نے نماز نیت کر کے بیٹھ جانا, اور جو گلے شکوے ہیں نا وہ آنسوؤں کی شکل میں اللہ کے سامنے رکھ دینے اپنے, جو بھی بات. اور میں نے اس سے کہنا کہ میں تم سے ہی یہ کام کروانا ہے. لوگ تم سے ڈرتے ہوں گے, میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں, میں تم سے محبت کرتی ہوں. تم میرا یہ تم کام کرو, تم نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. میرا اللہ کے ساتھ میری اس قسم کی انڈرسٹینڈ مطلب اس قسم کا ریلیشن تھا. اگر میں کسی کو بتاتی تھی تو وہ کہتے تھے یہ پاگل ہے یا مطلب یہ دین سے ہٹی ہوئی ہے, لیکن میرا اللہ کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ تھی. جب بھی وہ میں نے حدیث سنی کہ اگر نماز کوئی پڑھ رہا ہے اس کے آگے سے عورت, گدھا اور کالا کتا گزر جائے نا اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے, تو مجھے تو اتنا دکھ ہوا. میں نے کہا کہ آواز ڈراپ ہو گئی حائمہ جی آپ کی. میں محبت جس اینٹی کے ساتھ کرتی ہوں, آواز چلی گئی تھی. اب ہاں کہاں تک سمجھ آئی, کہاں تک میری آواز آئی ہے مجھے؟ ہاں نہیں لگ بھگ برابر آ رہی تھی. آپ کی جو یہ لاسٹ کی 2 لائن شاید مس ہوئی ہے. اچھا, کتا گدھا اور میں عورت وہی بتا سامنے رہی سے تھی کہ گزر مجھے جائے, وہ جب آپ نے حدیث دیکھی سنی تو آپ کو بہت دکھ ہوا. اتنا دکھ کہ میں بتا نہیں سکتی. میں مطلب اتنی ٹوٹ گئی اندر سے, میں اتنا روئی. میں نے ادھر سے وہ ویڈیو بند کی, فوراً ویڈیو بند کی. میں نے کہا پہلے میں رو لوں. میں اتنا روئی. میں نے کہا کہ یہ مطلب یہ تو میری ذلت ہے, یہ تو میری ہیوملیشن ہے. وہ اینٹی, وہ میرا اللہ جس سے میں اتنی عقیدت رکھتی ہوں, جس کی خاطر میں نے مطلب جو میری قسمت میں لکھ دیا اس نے, میں نے اس کو برداشت کیا. میں نے کبھی گلہ نہیں کیا اسے,